नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू। अभी हम बात कर रहे हैं नशा उन्मूलन मुहिम की। और इस मुहिम के अंदर सबसे ज़्यादा पंजाब के मानसा के अंदर जो है लोग जागृत हुए हैं। और उनके जागृत होने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक के अंदर जिन गांवों के अंदर सबसे ज़्यादा जो है नशा बिकता था, ख़ासतौर पे चिट्टे का नशा बिकता था, वहाँ पर कमेटियाँ बनाई गई। और कमेटियाँ बनाने के बाद में नशा तस्करों के ऊपर नकेल कसने का प्रयास किया गया, जिसके कारण प्रशासन भी जागृत हुआ। और अब जो है ये मुहिम जो है जन सलाब का रूप जो है ले चुकी है। हालांकि कुछ जगहों के ऊपर जो है थोड़ा सा सख्ती की गई, और इन सख्ती के कारण जो है मामला ये सामने आ गया कि इसको कानून के खिलाफ माना जाने लगा। क्योंकि कहीं पे भी आप किसी के साथ मारपीट करते हैं या गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ गलत मानी गई है। इसी बात को लेकर पलविंदर झोटा, जो कि मानसा के ही एक युवा थे, जो पहले नशे के चंगुल में फंसे हुए थे, और उन्होंने भी उन्हीं की शुरुआत के कारण ये मुहिम जो है विशाल रूप ले सकी, विकराल रूप ले सकी। लेकिन हुआ क्या कि पलविंदर झोटा की थोड़ी सी लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड थी, ज़्यादा सख्त थी। और उनका जो बर्ताव था वो भी कुछ ज़्यादा ही सख्त था। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को जिनके जो नशे के बेचने के अंदर जुड़े हुए थे, उनके गले में जूतों की मालाएं पहनाई गई, जिसको लेकर पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी, आला अधिकारी जो हैं वो सख्त रुख अपना गए। और अलग अलग मुकदमों में इस समय पलविंदर झोटा जो हैं वो निरुद्ध हैं मानसा जेल के अंदर। और पलविंदर झोटा की रिहाई के लिए उनकी जमानत को कोर्ट में नहीं डाला जा रहा, और उनकी रिहाई के लिए किसान यूनियनें जो है एकत्रित होकर, नशा विरोधी मुहिम के जो सदस्य हैं वो एकत्रित होकर जो है एक तरीके से मतलब कि एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रशासन से मांग की जा रही है कि पलविंदर झोटा को उनके मुकदमे ख़त्म करके रिहा किया जाए, क्योंकि उसका मकसद जो है अच्छा था, उसका मकसद गलत नहीं था, उससे समाज को लाभ ही होगा। ऐसे कुछ मतलब कि शब्दों के साथ में इस बात को पेश किया जा रहा है। और इस सब मुहिम के अंदर, क्योंकि आप लोग एक हिसाब लगाइए कि एक आम जनमानस और एक प्रशासनिक अधिकारी के बीच की वार्ता जो है, या तो कोई नेता टाइप का व्यक्ति कर पाएगा या कर पाएगा वकील। तो इस सारे मुहिम के अंदर एक व्यक्ति ने इस पलविंदर झोटा के जाने के बाद इस सारी मुहिम को जिस बढ़िया ढंग से संभाला है, उस व्यक्ति का नाम है एडवोकेट लखनपाल सिंह। लखनपाल सिंह जो कि हमारे मित्र भी हैं, और पिछले दिनी जो ब्रेन हैमरेज के कारण बीमार भी हो गए थे, लेकिन परमात्मा ने उनके ऊपर कृपा बनाई, और शायद उनको कुछ अच्छे कार्य करने थे, जिसके कारण जो है वो ठीक हुए। और ठीक होने के बाद में आज वो समाज सेवा कर रहे हैं, नशे के खिलाफ मुहिम की वो अगुवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो कि मानसा में ही हुआ था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे शब्द कहे, और वो इस सारे सिस्टम को देख रहे हैं और प्रशासन को उनकी कमियां दिखाकर सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है लखनपाल जी की बात को सुनेंगे। लखनपाल जी से जो मेरी वार्तालाप हुई उसको आप सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। सुनिए जरा। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, हो गए फ्री? बस चलो, हाँ कोई नहीं, कर लेने गल उसो ही। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਝੋਟੇ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਿੱਟ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬਿੱਟਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੇ SSP ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 1 ਬਿੱਟ, ਅੱਧੀ ਬਿੱਟ, ਪੌਣੀ ਬਿੱਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਮਗਲਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਗਲਤ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਂ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਮਾ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਝੋਟੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਿਆ, ਝੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ 122 ਨੰਬਰ FIR, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 93 ਨੰਬਰ FIR ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੈਟਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ? ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨਕੀਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੰਗੁਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ NGO ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਝੋਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ NGO ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ 5-7-10 ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ NGO ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ATG NGO ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ATG 12A? ਕਿਵੇਂ ਸਰ?
ਜਿਹੜਾ NGO ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ, ਉਹਦਾ ATG ਜਾਂ 12A ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਸਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ATG ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਜੀ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਪਵਾਈਏ ਜੀ ਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ATG ਦਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ NGO ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ NGO ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਮੇਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੇਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹੰਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਗਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੀਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਤੌਰ ਟੀਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਝੋਟਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਟੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੜ ਚੋਂ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਥ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਗੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਥ੍ਰੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟਸ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ MLA MP ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਡਲੇ ਮਾਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਟਰਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਂਟੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 66 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਤੌਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਲਖਨਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ MP ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੇਤਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਧਰਨਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100% ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਬੇਰੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੰਗੇ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ
ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2021 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੱਢ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ? ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗਲਤ ਚੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਈ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਏ। ਅੱਛਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ? ਬਸ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਕਹੂੰ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ठीक है वकील साहब, फिर ओके। हाँ ठीक है, कर दें दोबारा। ठीक है, ओके सर। तो दोस्तों, आपने लखनपाल जी की बात को भी सुना, और इस सारे मुहिम के बीच में जो चीज़ सामने उभर के आई है, वो चीज़ ये उभर के आई है कि ठीक है, नशे को रोकने के लिए कमेटियां बन गई हैं, और कमेटियां अगर सही ढंग से कार्य करें तो कानून की एक तरीके से मदद हो रही है। अगर वो मारपीट ना करें, गलत शब्दावली का इस्तेमाल ना करें, तो वो सही कार्य कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को अधिकार भी है, क्योंकि हमारा कानून तो हम लोगों को यहाँ तक अधिकार देता है कि अगर आपकी ज़िंदगी पर आन पड़े तो आप अपनी सुरक्षा में किसी की हत्या भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें के अंदर क्या होगा, 304A का मुकदमा बनेगा, क्योंकि यहाँ तक कानून जो है बताता है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि आप किसी की हत्या कर दें। ठीक है, एक बात तो हमारे कहने का ये मकसद है, किसी को गलत कार्य के लिए उकसाना हम लोग ये कभी नहीं चाहेंगे। अब दूसरी बात जो सामने उभर के आ रही है, वो आ रही है कि भाई जब नशा छूटेगा या नशा बंद होगा, तब जो नशे के चंगुल में ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको राहत कैसे दी जाए। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जब उनको शुरू के अंदर उनको नशा नहीं मिलेगा, वो छटपटाएंगे, बहुत ज़्यादा गलत तरीके का व्यवहार करेंगे, तो उसके लिए क्या हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम लोग एक हेल्पिंग हैंड नाम से एक NGO चला रहे हैं, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से पैसे की मदद करते हैं और अनुदान वगैरह लिया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति राहत जिसको दी जाती है उससे कुछ नहीं लिया जाता, उसकी हम लोग मदद करते हैं, बस वो नशा छोड़ने का इच्छुक हो। दूसरी चीज़, नशा मुक्ति केंद्रों की भूमिका बहुत ही बढ़िया हो सकती है, अगर नशा मुक्ति केंद्र सही ढंग से कार्य करें दोस्तों। क्योंकि मैं भी नशा मुक्ति केंद्रों का पिछले 10 साल से संचालन करता रहा हूँ, लेकिन नशा मुक्ति केंद्रों में एक समस्या भी आती है, कई नशा मुक्ति केंद्र गलत कार्य करते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सही ढंग से कार्य करें तो हम लोग समाज के अंदर एक नया सुधार ला सकते हैं, और सरकारों को भी जागना पड़ेगा
क्योंकि अगर सरकारें जैसे नहीं जागेंगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि भगवंत मान सरकार की इस समय बहुत ज़्यादा उनकी थू-थू हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने लोगों को तो जागृत कर दिया। आम आदमी पार्टी ने लोगों को जागृत किया था कि नेताओं से सवाल किया करें, और आज वो खुद उस चीज़ से भाग रहे हैं। तो इस कारण से सरकारों को भी सहायता देनी चाहिए। हालांकि नशा मुक्ति केंद्रों के अंदर जो है, जो सरकारी सिस्टम है या जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार सब कुछ बहुत सही है। लेकिन दोस्तों, बीच में हर जगह पे, अब लगा लीजिए हमारे शरीर के अंदर अगर कहीं कोई दिक्कत है, तो कहीं शरीर अगर सुंदर है तो कहीं कोई फोड़ा फुंसी भी निकल आता है। तो हर जगह पे अच्छा है तो बुरा भी है। क्योंकि मैंने एक देखा था, एक मुहिम चल रही है, बेस्ट ट्रीटमेंट, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दे रहे हैं, ये है वो है। पहला नंबर, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद करके सेवा भाव होना चाहिए। ठीक है, हम लोग किसी के जीवन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों को निजी लाभ लेने की बजाय दुआओं से लाभ लेना है। परमात्मा या जिसको, ईश्वर को हम किसी भी रूप में देखते हैं, उससे हमको जो है ब्लेसिंग्स लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो लखनपाल जी ने बातें कही वो आपने सुनी। अब विनती है, आप वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमको बताइएगा कि हम लोगों को और किस ढंग से ये सब सिस्टम को करना चाहिए। तो यहीं अपनी बात को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो एक हम नारा देते हैं कि नशा मुक्त जीवन की पहचान आपके चेहरे की मुस्कान, मुस्कुराहट जो भी आप ले लीजिए, और ज़िंदगी को हाँ, नशे को ना। दोस्तों, इसी के ऊपर वर्क करना है। और जो मेरे साथी नशा उन्मूलन के ऊपर कार्य कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र के रूप में भी कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि बेस्ट कहने की बजाय बेस्ट करके दिखाएं, और एक नई जो है सिस्टम को साबित करके दिखाएं। तो दोबारा से विनती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट आप लोगों के बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।